میں کوئی اور مسلمان نہیں۔ تو معزز سامعین کرام، میں نے جس آیت پاک قرآن المجید والفرقان الحمید سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی سے استدلال کروں گا۔ کیا؟ ایمان ابو طالب، ایمان ابو طالب۔ ہم تو عظمت کے قائل ہیں، پر جو عظمت کے قائل نہیں ان کے لیے دربار پاک ابو طالب علیہ السلام کے عظمت کے قائل ہے، عظمت کو ماننے والے ہیں۔ ایمان تو مانتے ہیں بلکہ عظمت کو مانتے ہیں، مگر جو ایمان کے قائل نہیں انہی کے لیے۔ اور اس آیت پاک کے اوپر بہت مرتبہ تقریر آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں، پھر بھی مختصر انداز میں، کیونکہ یہ آیت میرا عنوان نہیں ہے، اس سے صرف استدلال کرنا ہے، مجھے دلیل لینا ہے۔ تو پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَقُلْ تَعْلَوْا، اپنے حبیب سے پھر محبوب فرما دو، نَدْعُو، آؤ ہم لائے، ابنانا و ابناکم، اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور اپنے عورتیں اور تمہاری عورتیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور اپنی نفسیں اور تمہاری نفسیں اور تمہاری جانیں۔ پروردگار عالم اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اس کے بعد آؤ پھر ہم مباہلہ کریں اور پروردگار عالم کے پاس بددعا کریں۔ کس کے لیے؟ لعنت بھیجے، کس کے لیے؟ جھوٹوں کے لیے، کذاب کے لیے، جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے لیے۔ تو اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ مختصر ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسائی پادریوں کا مناظرہ ہو رہا تھا۔ کس بات کا بحث ہو رہا تھا؟ کس بات کا مباحثہ ہو رہا تھا؟ کہ عیسائیوں نے کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور رسول خدا فرما رہے تھے نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ اس بات پر مناظرہ چل رہا تھا۔ رسول پاک دلیل دے رہے تو وہ انکار کر رہا تھا، نبی پاک دلیل دے رہے وہ انکار کر رہے، نبی پاک دلیل دے رہے عیسائی پادری وہ انکار کرتا جا رہا ہے۔ تو پھر خدا پروردگار عالم نے فرمایا اب مناظرہ سے کام نہیں ہوگا محبوب، اب مناظرہ نہیں، اب بلائے ان لوگوں کا اب مباہلہ ہوگا، مناظرہ اب نہیں، بہت ہو چکا مناظرہ، مناظرہ بہت ہو چکا، اب مباہلہ ہوگا۔ تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت جناب جبریل امین علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے تو رسول خدا چیلنج دے دیا مباہلہ کا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری تفسیریں میں بعد میں حوالہ دے دوں گا۔ جناب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سعد ابن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الآیات فقل تعالوا ندعو ابناءنا الى الاخر دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں جب سورہ آل عمران کا 61 نمبر آیت نازل ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کس کو؟ علی، امام علی علیہ السلام کو، وہ فاطمہ اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو، وہ حسن و حسین، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بلائے۔ اس کے بعد فقال، رسول خدا نے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ ہمارے اہل بیت ہے، یہ ہمارے اہل بیت ہے۔ تو اس حدیث سے اتنا ظاہر ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، وجہ ہوتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوا مباہلے کے لیے تو نبی پاک کو بلانے بولے خدا، جب بلائیے تو نبی پاک علی اور فاطمہ حسن حسین علیہ السلام کو بلائے۔ تو اس سے یہ وجہ نہیں ہوتا جب بیٹوں میں کون گئے اور نساء میں تو کون گئے اور انفسانہ نفس میں کون کس کو بلائے۔ ایک بات تو سمجھ میں آتا ہے، نساء میں امام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، مگر یہاں 3 مرد، داماد بیٹا بھی ہوتا ہے، داماد بیٹا بھی ہوتا ہے، اور
नाती बेटा भी होता है, क्योंकि रसूल खुदा ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को फरमाया दो मेरे बेटे हैं, मेरे शहजादे हैं, और दामाद बेटे में भी आता है। तो इसकी अभी तो आयत की तफसीर हुई, तो अब तमाम मुफस्सिर किराम ने अल्फाज का भी तफसीर किया है, एक एक अल्फाज का। जो निसा से मुराद कौन है, अनफुसाना से मुराद कौन है, और अबनाआना से मुराद कौन है। तो इमाम जलालुद्दीन सुयती तारीखुल खुलाफा में तहरीर करते हैं, और इमाम इब्न हजर अस्कलानी फतुल बारी फी शर्ह सहीहुल बुखारी में, उसके बाद मुफ्ती यार अली खान नईमी मीरातुल मनाजी फी सर्र मिस्कातुल मसाबी, मिस्कात शरीफ की शरह में मुफ्ती यार अली खान नईमी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 373 हदीस नंबर 5857। उसके बाद इमाम अबू नईम इस्फहानी दलाइलुन नबुवत सफ़ा नंबर 298, और तफसीर इब्न कसीर में, तफसीर इब्न कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 499, तफसीर दुर्रे मंसूर में फिर इमाम जलालुद्दीन सुयती तफसीर कर रहे हैं, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 111, और सही मुस्लिम, मुस्नद अहमद बिन हंबल, अल मुस्तदरक, बहुत सारी किताबें में है। तो यहाँ हजरत शोबी रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, किससे? हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं व अनफुसना व अनफुसकुम रसूलुल्लाह व अली, अनफुसना व अनफुसकुम से मुराद इमाम अली अलैहिस्सलाम है। अनफुसना व अनफुसकुम से मुराद हजरत जाबिर सहाबी रसूल है। ए फरमा रहे जो अनफुसना व अनफुसकुम से मुराद इमाम अली अलैहिस्सलाम, व अबनाना व अबनाकुम से मुराद इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और व निसाना व निसाउकुम से सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। यानी मुझे बस ये वजह करना था। अनफुसाना से मुराद कौन? इमाम अली अलैहिस्सलाम है, और इमाम अली अलैहिस्सलाम किसके बेटे? जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के शहजादे हैं। और अन्नफ्स यानी जान, किसका जान? कुरान और हदीस तफसीर वजह कर रहे हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफ्स है, रसूल खुदा का जान है। कौन? इमाम अली अलैहिस्सलाम। तो अगर हम जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर कहे, अगर हम जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर कहे और मुशरिक है, बिल इत्तेफाक सुन्नी शिया, यानी इस्लाम में दो जमात है, सुन्नी और शिया, सबसे बड़े जमात सुन्नी और शिया, ये दोनों मजहब में बिल इत्तेफाक इज्मा है कि तमाम अंबिया पाक है, तमाम अंबिया पाक है, और तमाम अहले बैत भी पाक है। बिल इत्तेफाक है दो फरीकैन में, अहले तस्यीह और अहले सुन्नत में, मुफस्सिर से लेकर मुहद्दिस तक, उलामा से सब में इत्तेफाक है कि तमाम अंबिया और तमाम अहले बैत पाक है। और कुरान में परवरदिगार आलम फरमाता है वल्लजीना आमनु इन्नमल मुश्रिकूना नजासुन। परवरदिगार आलम कुरान पाक में फरमाते हैं और ए ईमान वालों, मुशरिक सिर्फ नापाक है, मुशरिक सिर्फ नापाक है। परवरदिगार आलम कलमा हसर इस्तेमाल करके हिसार बांधा, हिसार बांध दिया कि मुशरिक सिर्फ नापाक है, मुतलकन नापाक, चाहे जो भी हो, जितने मुशरिक है, जितने काफिर है, मुतलकन तमाम मुशरिक और तमाम काफिर नापाक है, तमाम काफिर नापाक। अगर अबू तालिब काफिर है, अगर अबू तालिब को मुशरिक मानते हो, अगर अबू तालिब को काफिर मानते हो, तो ये भी मानना पड़ेगा कि अबू तालिब नापाक है, अबू तालिब नापाक है, क्योंकि मुशरिक नापाक होता है, अस्तगफिरुल्लाह, मुशरिक नापाक होता है, और रसूल खुदा पाक है, मौला अली पाक है। तो नापाक के सुल्म में किस तरह पाक नफ्स रह सकता है? नापाक के सुल्म में, नजासत के सुल्म में किस तरह पाक नफ्स? और अगर अबू तालिब को काफिर जो कह रहा है,
वो इनडायरेक्टली रसूल पाक को नापाक कह रहा है, क्योंकि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफ्स मौला अली है और मौला अली का नफ्स जनाबे अबू तालिब के सुल्ब में था, जनाबे अबू तालिब के सुल्ब में था। तो ये हदीस और आयत ये इस्तदलाल दे रही है, दलील दे रहा है, शरई नस दे रहा है कि जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम मोमिन है। अगर मोमिन ना मानो तो रसूल खुदा को नापाक मानने पड़ेगा। अगर कोई अबू तालिब को मोमिन ना माने उससे रसूल खुदा को नापाक मानने पड़ेगा, और जो नापाक माने रसूल खुदा को वो इस्लाम से बाहर, इस्लाम से खारिज हो जाएगा, क्योंकि इज्मा है, इत्तेफाक है तमाम मुसलमान पर। किसी किसी बात पर शिया सुन्नी, किसी किसी बात पर अहले सुन्नत में भी इख्तिलाफ है, किसी बात पर 4 मजहब है, चारों में इख्तिलाफ है, मगर एक ऐसा मसला है जे तमाम अंबिया पाक है, इसमें शिया सुन्नी में भी इत्तेफाक है, इज्मा है। तो जो नापाक, जो काफिर कह रहा है वो शिया सुन्नी का बिल इत्तेफाक को भी इख्तिलाफ में डाल रहा है, ठुकरा रहा है, इख्तिलाफ को, इत्तेफाक को, इज्मा को ठुकरा रहा है, और कुरान और हदीस का भी मुनकर है, और जो कुरान हदीस का मुनकर है वो काफिर है, सीधी सी बात। तो उसके बाद ये आयत से इस्तदलाल लिखना कि वो मोमिन है, जनाब अबू तालिब मोमिन है, मोमिन मानना पड़ेगा। फिर भी और भी दलील है इंशाअल्लाह उल अजीज, पीरो मुर्शिद पाक का अगर निगाह करम हो तो 2-4 बात जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर दलाइल के साथ। अब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम एक फतवा, एक दलील। तमाम बरेलवी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर मानता है, तमाम बरेलवी, तमाम रिजवी, तमाम वहाबी, तमाम अहले हदीस, तमाम पुरपुरा, जो भी फिरका है जनाब अबू तालिब को काफिर मानता है। अहमद रजा खान आला हजरत जो मशहूर है बरेलवियों के इमाम, अहमद रजा खान से सवाल होता है, क्या सवाल? कि अक्सर मुसलमान, ये सवाल हो रहा है किससे? अहमद रजा खान से, कि अक्सर मुसलमान अपनी ला इल्मी में मुशरिकीन की बाबत कहते हैं कि फला शख्स फला काम में या अखलाक में अच्छा है। किसके बारे में? मुशरिकीन, काफिर के बारे में कहता है। हम कभी कहते थे ना कि वो फला काफिर, यानी किसी का नाम पकड़ के, समझो हम कहते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, भले इंसान के, उनका कैरेक्टर अच्छा था और अखलाक में अच्छे थे और गरीबों के मदद कर रहे थे, यानी खूबी बयान करना, किसी काफिर का, किसी मुशरिक का खूबी बयान करना, ये सवाल हुआ है। क्या सवाल? मुसलमान का किस हद तक जायज है, जायज है कि नहीं? किसी काफिर का खूबी बयान करना जायज है